शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। जांच के घेरे विच एक होर जमीन की खरीद सरहदी पिंड दे विच खरीदी गई जमीन की हुण जांच होवेगी। खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल दे वल्लों यह वड्डा बयान दिता गया। खेतीबाड़ी मंत्री ने अमृतसर के राणीਆਂ पिंड का दरअसल दौरा किया गया। साल 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ बादल सरकार के वेले यह जमीन खरीदी गई सी। बीज फार्म के लिए 700 एकड़ जमीन खरीदी गई सी। कंडियाली तार तो पार जमीन की लोड़ की सी। धालीवाल ने सीधा सीधा यह सवाल किया गया कि आखिरकार कंडियाली तार तो पार जमीन की लोड़ क्यों पई सी, किहड़ी स्कीम के तहत यह जमीन खरीदी गई। दरअसल 4.5 लाख प्रति एकड़ के हिसाब के नाल यह जमीन खरीदी गई सी। खेतीबाड़ी मंत्री धालीवाल ने कहा कि सरकार नूं रजिस्ट्री करवाने वाले किसानों ते उस तो पहला वाले मालकां नूं भी सरकार दे लभ्या जावेगा तां जो पूरी सच्चाई सामने आ सके। खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल दे वल्लों यह वड्डा बयान दिता गया। सो जांच के घेरे विच एक होर जमीन की खरीद सरहदी पिंड दे नाल जमीन जुड़ी हुई है। सरहदी पिंड दे विच जिहड़ी जमीन खरीदी गई सी उसकी हुण जांच की जाएगी। खेतीबाड़ी मंत्री धालीवाल दे वल्लों यह वड्डा बयान दिता गया। उन्होंने कहना है कि 2008 के दरअसल बादल सरकार के वेले जमीन खरीदी गई सी। आखिरकार इस जगह ते इस जमीन की जरूरत क्यों पैगी, किस स्कीम के तहत जमीन खरीदी गई सी, इस नूं लैके हुण जांच की जाएगी। अमृतसर जिले ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਹਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਾਰਮ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸੰਦ ਇੱਥੇ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ 700 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ समझ लो कि लभन आया कि कित्थे आ। तो मैं नाल SDM साहब नूं अपने खेतीबाड़ी अफसर नूं नाल बलदेव सिंह जिहड़े साडे पंच सभा दे चेयरमैन ने उन्हां दा हलका पैंदा राजसाही दे विच है, अखीर दे विच है राणीਆਂ पिंड जिहड़ा। सो असीं ये सारा इलाका वेख्या जिन्ना तुसीं देख रहे हो ये सारा ही खेतीबाड़ी महकमा पंजाब दी ये जमीन है। पर ये उस समय खरीदी क्यों गई? आपां रावी दरिया तो पा रहे हैं तो कंडे वाली तार तो पा रहे हैं। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਏਕੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ। 32 ਕਰੋੜ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕਰਾਏ। ਸਾਡੇ ਸੰਦ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੂਟਰ ਕਈ ਕੁਝ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਪੈਸਾ, ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਤਾ ਗਿਆ? ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੁਣ जांच करवाई जाएगी। खेतीबाड़ी मंत्री दरअसल अमृतसर के राणीਆਂ पिंड पहुंचे सन। इस पिंड का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने वड्डा बयान दिता है। तुहानूं दस दईए कि 2008 के विच बादल सरकार वेले यह जमीन खरीदी गई सी। बीज फार्म के लिए 700 एकड़ जमीन खरीदी गई सी। कंडियाली तार तो पार जमीन की लोड़ की सी। खेतीबाड़ी मंत्री ने सीधा सीधा यह सवाल उस वेले दी सरकार नूं कीता कि आखिरकार की अजिही लोड़ पैगी कि कंडियाली तार तो जिहड़ी 700 एकड़ जमीन खरीदनी पई, किहड़ी स्कीम के तहत यह जमीन खरीदी गई सी? ये भी सवाल है। इस सवाल में आखिरकार इस सवाल में लैके भी हुण जांच की जाएगी विभाग के। इसनूं लैके खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल ने यह वड्डा बयान दिता है। खेतीबाड़ी मंत्री धालीवाल ने कहा कि सरकार नूं रजिस्ट्री करवाउण वाले किसानां ते उस तो पहलां वाले मालकां नूं भी सरकार दे वल्लों लभ्या जावेगा तां जो पूरी सच्चाई सामने आ सके। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਫੀ ਤੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਫੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। मेरे को बजट करा तो ये मैं संत को माफी मांगना। मेरे को बजट करा तो ये मैं संत को माफी मांगना। तेनों पंज सिंह साहबान वालों 21 दिन
ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਬਰਤਨ ਮੰਗਣੇ, 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਤੇ 21 ਪਾਠ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਲੰਗਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੰਗਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਨੇ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ। ਬਲਟੋਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਐਡਹੌਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। हाँ, अकाली दल इसलिए परेशान और हैरान है कि काल तक दे जथेदार साहब ये सुखबीर बादल दे हुक्म तो बिना किद्दां फैसला करते हैं। वो चाहते हैं कि अकाली दल दे हुक्म तो बिना काल तक चले ना, अकाली दल दे हुक्म तो बिना श्रोमणी कमेटी काम ही ना करे और अकाल तख्त साहब नू वो अपने अधीन सुखबीर बादल रखना चाहते हैं। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਰਮੌਰ ਯੋਧੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਉਪਾਧੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।